की एक DGP की ये मेरा होमा है भी DGP कौन लगता कौन AG लगता जिहड़ा स्टेयरिंग आ। देखो एक गल समझ लो, चाहे मैं आ चाहे कोई होर आ चाहे कोई प्रधान आ पार्टी का, जिहड़ा स्टेयरिंग हुंदा वो हत्थ CM दे हुंदा, चीफ मिनिस्टर दे हुंदा, वो चन्नीज दे हत्थ आ। तुसीं ओनूं कोई जो ब्रेक ला, कोई गेयर बदल, कोई क्लच दब, कोई रेस देवे, वो भाई उन्हें देखना है। पंजाब का नाम ना बदनाम करन, कैप्टन विकास पार्टी इस पार्टी का नाम रखन, तां पता लगूगा कि किन्ना कु विकास जिहड़ा है कि वो लोकां दा उन्हां ने कीता, किन्ना कु विकास अपना कीता। पर इन्ना वधिया हाई कमांड ने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी कैबिनेट दित्ती आ, एक गुलदस्ता बनया होया। तुसीं क्यों उस गुलदस्ते नूं खराब कर रहे हो? ना करो, तुसीं तां सारे तुहाडी कदर करदे आ। मैं तां शायद मेरी तां उन्हां नाल कदे गल नहीं हुंदी। कैप्टन साहब ने पार्टी का नाम रखना सी ते पंजाब का नाम बदनाम करने की लोड़ नहीं, जे रखना सी ते कैप्टन विकास पार्टी रख दे। सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का लाइव कपड़ छाण का खास प्रोग्राम लैके हाजिर हुए हैं। इस प्रोग्राम के ਵੱਖ-ਵੱਖ मसलों के उत्ते चर्चा करते हैं। अज के प्रोग्राम के भी चर्चा खास तौर के उत्ते सियासी और समाजिक मसलों के उत्ते रहेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों सीधा मुकाबला बना लिया गया है कांग्रेस के नाल, जिस हिसाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया एडवाइजर रवीन ठुकराल हर रोज़ एक प्रैस नोट जारी करते हैं, उस वड्डियां गल्लां आख दिंदे ने। बीते दिन भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधा सीनियर लीडरशिप के उत्ते ही शब्दी हमले किए ने, उसके उत्ते गलबात करांगे। उधर नवजोत सिंह सिद्धू भी लगातार अजिहे बयान कर रहे हैं, अजिहे ट्वीट कर रहे हैं जो लगातार चर्चावां दे विच ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवी पार्टी बनने दी चर्चावां ने, जिसके उत्ते कांग्रेसी ही कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सलाहां देण लगे ने, उसके उत्ते भी गलबात करांगे। ते उधर किसानां दी गल सरकार मन्नी है ते झोने की खरीद जिहड़ी है वो 10 दिन जिहड़ी बाद शुरू होनी सी, वो हुण सिर्फ 2 तरीक छड्ड के 2 दिन छड्ड के 3 तरीक भाव के अज तो इसकी जिहड़ी शुरुआत हो जाएगी। अज तो मंडियां चों झोना खरीदिया जाएगा सरकारी तौर पर। इन्हां सारी गल्लां बातां दे उत्ते गलबात रखांगे। सब तो पहला साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार विजय मौर्य, जिन्हां तो सवाल जवाब लवांगे। मौर्य साहब, पहला सवाल मेरा ही होएगा तुहानूं कि किस तरह वेख रहे हो जिस हिसाब दे नाल किसानां ते सरकार दे विचकारे रेड़का बनिया सी कि 10 अक्तूबर तो जो वाढी की फसल है जो चुकी जाएगी, जो झोने की फसल है चुकी जाएगी, किसानां दे वल्लों प्रदर्शन किए गए, फिर इक्को दिन दे विच सरकार मान भी गई कि हाँ अज तो जी 3 तरीक तो असीं फसल चुक लवांगे। ये रेड़का आखिरकार बनाया क्यों गया, तय क्यों किया गया रेड़का? देखो गगन जी, किसान पहला ही परेशान है। 3 खेती बिल जिहड़े है जिन्होंने काले कानून कहा जा रहा है, ਉਹਦੇ मामले ਨੂੰ लैके पिछले 1 साल तो ਵੱਧ ਦਾ टाइम हो गया कि किसान जिहड़े ने दिल्ली विच बैठे ने, सिंधु बॉर्डर ते, गाजीपुर बॉर्डर ते, टिकरी बॉर्डर ते, और आए दिन कोई ना कोई महीना 15 दिन बीतन तो बाद भारत बंद दे अक्सर आपां देखदे हो रहा है। और जिस तरीके नाल लगातार किसान परेशान है, जिहड़े काले कानून दसे जा रहे हैं उन्होंने खत्म ना करन दे चक्कर च किसान ऑलरेडी बहुत परेशान है। उपरों हुण जिहड़ा कि एक रवायती समा रहिंदा झोने का कि पंजाब दे विच हरियाणे दे विच जदों झोना आंदा तो तकरीबन 1 तरीक तो जिहड़ी है खरीद शुरू हो जाती सरकारी FCI वालों, केंद्र सरकार वालों ते एजेंसियां वालों। तो सरकार नूं सब पता हैगा, इदां दी गल नहीं है। लेकिन इस बारी देखो जिस तरह ये होया, रेड़का पैदा होया किसानां और सरकार दे मसले नूं लैके, मैनूं लगदा है कि इत्थे किते न किते कुछ राजनीति भी हुई है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, बल्कि कांग्रेस के बड़े लीडर प्रगट सिंह हरा ने भी लाया तो होर कुछ लीडरां ने भी लाया कि इस मामले दे विच खास तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह हाल दे विच ही अमित शाह हरां नूं मिल के आए और उत्थे कोई ना कोई ऐसी गुणती पा के आए जिहदे नाल लगदा कि किसानां नूं परेशान करन दी कोशिश की गई। क्योंकि पंजाब दे विच फसल पक के तैयार है और ये 25 तरीक तक सारी मंडियां दे विच लगभग झोना आ जाता है और 1 तरीक तो ऑफिशली जिहड़ी है झोने की प्रोक्योरमेंट की खरीद का काम शुरू हो जाता है। तो इस बारी 10 तरीक तक जिहड़ी वधा दी गई, उहदे किसान अंदोलन च आ गया, गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया, क्योंकि मींह भी पै रहा और जिहड़ी साडी मंडियां ने उत्थे कोई इदां दे शैड का प्रबंध नहीं है कि उत्थे अगर सारा झोना आ जाए तो बचिया रह सके। तो गिला होने नाल उहदे च नमी पैदा हो जाता, रंग उहदा काला पै जाता, कुछ फिर वो मॉइस्चराइज बदन करके जिहड़ी सेंटर दी एजेंसियां ने वो खरीदण तो मना कर दिंदी ने और उहदे करके किसानां नूं प्रॉब्लम बड़ी आती है।
ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਸੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਉਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 9 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਣਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ने वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ हैं। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीज़न ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार की देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। ਅੱਜ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਤਰੇੜ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਜੇ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਤੇ ਗਰਮੀ ਕੱਟ ਕੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਮੀ ਘੱਟ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਨ ਲਾਉਣੀ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟਿਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ना एजिटेशन देके। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने एक बार फिर से
देश के किसान के साथ एक बहुत गंदा मजाक किया है, क्रूर मजाक किया है। हमारे देश का किसान, खास करके पंजाब सूबे का किसान, लाखों क्विंटल धान लेकर मंडियों के बाहर खड़ा है कि एमएसपी पे केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार ये धान हमसे खरीदेगी, जो हर साल होता है। लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार एक बदले की नीति के तहत किसानों को परेशान करने के लिए एक और षड्यंत्र किसानों के साथ करने जा रही। भाजपा सरकार ने वो लाखों क्विंटल धान खरीदने से मना कर दिया और कहा कि जो धान 1 अक्टूबर से खरीदना था केंद्र सरकार को, वो अब 10 दिन बाद खरीदा जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਹਰ ਆੜਤੀ ਨੇ 35 40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਾੜੀ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੇਖੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੜ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅੱਧਿਓਂ ਡੂਢ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੋਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਰਵਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 79 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 48 ਜਾਣੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? देखो गगन जी, पहली गल तो यह है कि जिस तरीके ਨਾਲ हरीश रावत और सुरजेवाला लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह ते हमले कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उन्होंने कारगुजारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MLAs ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ हरीश रावत और सुरजेवाला ने अपने बयान देने शुरू किए कैप्टन साहब दे, क्योंकि कैप्टन साहब की कारगुजारी दे विच बेअदबी का मामला जो कि उन्होंने पंजाब विधान सभा चोणां आउण तो पहले वादे किए सी पंजाब की जनता नाल, रेता माइनिंग खत्म करने की जिहड़ी करप्शन सीगी, रेता सस्ता करने के जोड़े वादे किए सी वो पूरे नहीं किए। उस तो इलावा रोज़गार देने की गल होवे, किसानों के कर्ज पूरी तरह माफ़ करने की गल होवे, उस सारे मुद्दों के विच बिजली बिलों के एग्रीमेंट की गल करिए तो वो सारे ऐसे वादे किए सी जिहड़े कि जनता ने उन्होंने सुन के वोटां पाईयां सी। लेकिन कैप्टन साहब इन्हां सारे वादियां ते खरे नहीं उतरे, जिहदे करके पंजाब की जिहड़ी सरकार सी कांग्रेस दे उहदे विच जिहड़े MLA सी वो विरोध च उतर आए और एंड कांग्रेस की जिहड़ी हाई कमान उन्होंने कैप्टन साहब तो इस्तीफा लेना पै गया और उन्होंने घर जाना पै गया। सो ये किते न किते ऐसा मामला सी जिहदे करके विवाद सी, पर लेकिन कांग्रेस ने ज़्यादा कुछ उस तो बाद किया नहीं। लेकिन जदों हुण कैप्टन साहब ने अचानक गतिविधियां बीजेपी वाल नूं मिलना, खास तौर पर जिद्दां पिछे दिल्ली विच अमित शाह नूं मिल के आए, उत्थे ये लग्या कि वो बीजेपी च शामिल होने जा रहे हैं, या ये भी आवाज़ आई कि शायद वो अपनी एक नवी पार्टी बना रहे हैं। और वो लगातार जिस तरह सिद्धू ते हमला कर रहे थे उन्होंने राष्ट्रभक्ति नूं लैके और तरह तरह के बयान बॉर्डर के स्टेट ते गल कर रहे थे, उसनूं देखते हुए कांग्रेस नूं भी तिलमिलाहट बची कि वो साडे कह लो कि पार्टी के जोड़े पंजाब के प्रधान ने उन्होंने छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। और कांग्रेस ने भी वो बार बार लगातार जोड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कमज़ोर दस रहे हैं, बयान ऐसे जारी कर रहे हैं। तो जाहिर है कि कांग्रेस ने उस पर अटैक करना ही सी, अपने आप को डिफेंस करना सीगा तो ये बयानबाजी चल रही। पर मैं ये समझदा कि फिलहाल कांग्रेस या कैप्टन अमरिंदर सिंह के जिस तरह बयान आ रहे हैं बार बार, वह आम पब्लिक तो कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि जो होना सी हो चुका है। और कांग्रेस ने उन्होंने पार्टी तो जिस तरीके का इस्तीफा लिया और वो बाहर चले गए ने और पार्टी छड़ चुके ने,
ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਵੱਲ, ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਲਾਹ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹਰੇਕ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਰਸੂ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰੇੜਕਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ,
ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਏਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਦਾ ਉੱਠਣ 'ਚ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਏਜੀ। हाँ, ये जरूर है कि RS बैंस ਨੂੰ लगा दिता गया उसके बरगाड़ी वाले केस मामले 'ਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ, ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਰਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਊ, ਫ੍ਰੀ ਰੇਤਾ। 300 ਯੂਨਿਟ 200 ਯੂਨਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜੋ ਤਸਦਾ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਹਨੂੰ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ, ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਉਮਾ ਹੈ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ, ਕੌਣ ਏਜੀ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੱਥ CM ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੇਅਰ ਬਦਲ, ਕੋਈ ਕਲੱਚ ਦੱਬ, ਕੋਈ ਰੇਸ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਏ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, AC ਲਵਾਓ, ਆਨੰਦ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਭੱਜੂਗੀ, ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਮੋੜ ਸੱਜੇ ਮੋੜ, ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੀ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾ ਕੇ ਐਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਮਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਓ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਜਟ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ 'ਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ 'ਚ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇਹ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਐਸੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ ਜੀ 560 ਪੋਸਟਾਂ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ 787 ਤੇ ਕੋਈ 4350 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 7-8 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ 560 ਪੋਸਟਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।